درس قرآن کا 455 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ صافات اور جو ہے 139 سے سٹارٹ ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام البتہ پیغمبروں میں سے تھا۔ اِذْ أَبَقَ عَلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جس وقت بھاگ گیا طرف کشتی بھری ہوئی کے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پس پورا ڈالا پس ہو گیا دھکیلنے گئوں سے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مَلِيمٌ، پس نگل گئی اس کو مچھلی اور وہ ملامت میں پڑا ہوا تھا۔ فَلَوْلَا أَنَّهَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہوا وہ تسبیح کرنے والوں میں سے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، البتہ رہتا بیچ پیٹ اسی کے مچھلی کے طرف دن اٹھائے جانے والے قیامت کے دن کے۔ فَنَبَذْنَاهُ، پس ڈال دیا ہم نے اس کو بالعراء، زمین بن گھاس والی کے، وَهُوَ سقیم، وہ بیمار تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، اور اگایا ہم نے اوپر اس کے ایک درخت، من یقطین، بیل والا یعنی کدو کا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ، اور بھیجا ہم نے اس کو، إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، او یزید، طرف لاکھ آدمی کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی۔ فَآمَنُوا، پس وہ ایمان لائے۔ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، پس فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک مدت تک۔ حضرت یونس علیہ السلام، یہ واقعہ ہے کہ اپنے آقا اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی نافرمان قوم، جنہوں نے توحید کا جو سبق نہ لیا، ان کی بات نہ مانی، تو بتوں کی پوجا جاری رکھی، باوجداد جو کرتے آئے تھے، تو وہ اپنی نافرمان قوم کو ناراض ہو کر چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کے حکم کا انتظار بھی نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہی۔ اس لیے ان کے چلے جانے کے لیے آباکا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو جو ہے چھوڑ کر چلے گئے، تو ایک کشتی جو ہے سامان اور مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو جو مسافروں کو لے کر وہ چلی، تو طوفان کی وجہ سے ڈگمگانے لگی اور اس کے ڈوب جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس پر قرعہ ڈالا گیا کہ جس کا نام قرعے میں نکلے گا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ 3 بار قرعہ ڈالا گیا، لیکن وہ ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا۔ بار بار قرعہ اس لیے ڈالا گیا کہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی نیکی کو دیکھ کر انہیں سمندر میں پھینکنا نہ چاہتے تھے، لیکن جب 3 بار قرعہ انہی کے نام پر نکلا تو وہ خود ہی سمندر میں کودنے کو تیار ہو گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ جو ہی وہ سمندر میں کودے تو انہیں نگل جا، اس لیے کہ ان جو ہے کوئی خراش نہ آئے اور ان کی جو ہے تو نگل جا، تو ایسے کہ انہیں نہ کوئی خراش آئے اور نہ ہی ان کی ہڈی ٹوٹے۔ چنانچہ وہ سمندر میں کودے تو وہ جو ہے ناحق اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور اپنے آقا کے حکم کا انتظار کیے بغیر جو ہے ناراض ہو کر اپنے قوم سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یعنی نیک بندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، تو سورہ انبیاء میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہی مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، انہوں نے اپنے رب کو ان الفاظ سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یعنی اگر وہ یہ دعا کہا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے یونس علیہ السلام فرشتوں کو کہ یہ میرے یونس علیہ السلام کی آواز ہے، اس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے مجھے پکارا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو فرمایا کہ اگر وہ مجھے نہ پکارتے، نہ جو ہے مجھ سے مدد مانگتے، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی ان کی قبر بنی رہتی۔ پھر ہم نے جو ہے فرمایا کہ مچھلی کو حکم دیا، اس نے ساحل پر پہنچ کر یونس علیہ السلام کو چٹین میدان میں اگل دیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر، جہاں 1 دن یا 3 دن یا 7 دن یا 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب مچھلی نے ساحل پر پہنچ کر اگلا تو وہ اس طرح نکلے جیسے مرغی کا چوزا جس پر بال نہیں ہوتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا اور وہاں زندہ رہنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے بطور ہر کی عادت تھا۔ یقین ایسے درخت کو کہتے ہیں جو تنے پر کھڑا نہیں ہوتا، اس لیے اس سے وہ کدو وغیرہ ہر چیز کی بیل مراد ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کدو کی بیل تھی۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چٹین میدان میں ہر کی عادت کے طور پر ایک بیل اگا دی، جس کے پتوں سے ان پر سایہ بھی ہوتا تھا اور اس کے پھل غذا اور پانی کا کام بھی دیتے رہے۔ پھر جب یونس علیہ السلام با کر اپنی قوم نافرمان سے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر سمندر کی طرف آئے، تو جو ہے ان کے جو ہے چلے جانے کے بعد انہوں نے ان کی قوم نے جب عذاب کے اثار دیکھے تو اللہ سے توبہ کی، اور یہ ادھر یہی ذکر ہے وَأَرْسَلْنَا عَلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُ، کہ جہاں وہ لاکھ تھے اور اگر بچوں کو بھی بیچ میں ملایا جائے تو زیادہ جو ہے لاکھ سے بھی زیادہ آدمی تھے جن پر عذاب اترا، تو وہ انہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے، اور وہ ایک فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، پس جو ہے وہ ایک مدت تک دنیا کے مزے اٹھاتے رہے۔ پھر یونس علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کے ایمان لانے کی جب انہیں اطلاع ملی تو وہ واپس اپنی قوم میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنا فرما بردار بنائے، اگر ہم میں بھول چوک میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جو ہے اس کی توبہ فوری کر لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَحَفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور جھکا واسطے ان دونوں کے بازو عاجزی کا، من الرحمتی مہربانی کا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہہ اے رب میرے رحم کر ان دونوں پر، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ پالا پوسا مجھ کو چھوٹے ہوتے۔ ربکم عالم بما نفوسکم، رب تمہارا خوب جانتا ہے ساتھ اس چیز کے کہ بیجیوں تمہارے کے ہے، ان تکونو اگر ہو تم صالحین فإنہ کان، اگر ہو تم صالح پس وہ ہیں للأوابین غفور، اور واسطے رجوع کرنے والوں کے بخشنے والا مہربان۔ آتی ذل قربہ قہو، اور دیکھ رابط والوں کو حق اس کا، والمسکینہ اور مسکینوں کو، وابن السبیلی اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیر اور مت بیجا خرچ کرنا، ان المبذرین بے شک بیجا خرچ کرنے والے کانو ہیں، احمان الشیاطین بھائی شیطانوں کے، وکان الشیطان اور ہے شیطان لربہ کفورا، واسے رب کے اپنے کے کفر کرنے والا، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر منہ پھیرے تو ان سے، انہم ابتغاء، ان سے واسے چاہنے رحمت من ربی کا، رب اپنے سے ترجوہا امید رکھتا ہے تو اس کی، فَقُلْ لَهُمْ، پس کہہ واسے ان کے قول محصورہ بات آسانی کی، وَلَا تَجْعَلْ، اور مت کر
वला तजअल यदका, और मत कर हाथ अपने को मगलूलतन, बंधा हुआ, अला उनुकी का, तरफ गर्दन अपनी की, वला तबसुतहा, और मत खोल दे उसको, कुल्लन बस्ती, सारा ही नहायती ही खोल देना, फतक उदा, बस बैठ रहेगा तू मलूमन महसूरा, मलमत किया हुआ, पछताता हुआ। कहा कि उनके लिए जो है अपने मेहरबानी का खोल दरवाज़ा, खर्च कर जो है उन पर, कुराबत वालों का भी जो हक है उन्हें दे, मस्कीनों को भी, मुसाफिरों को भी, लेकिन बेजा ना उड़ा माल अपने को। जो बेजा फजूल खर्ची करते हैं वो जो है शैतान के भाई हैं। कराबत वालों को हक उसका दे, मस्कीनों को और मुसाफिरों को और गरीबों को, और उनसे जो है मेहरबानी का जो है मत जो है फजल जो है उनके नाते मस्कीनों को से मुँह मत फेर, और जो है रब अपने से जो है इसकी फजल की उम्मीद रख, और उन पर आसानी कर, नरमी कर। अपना हाथ फिर जो है इतना भी ना सकेड़ के गर्दन में बांध दे, एक पैसा खर्च ना करें, और ना इतना फैला दे, बिल्कुल ही फैला देना जो कुछ तेरे पास है, बस तू उसे जो है खर्च कर दे, तो फिर खुद जो है तेरा हाल बुरा हो, तो हाली हाथ बैठा रहे, और तेरे पास जो है जागन साई, और उसके लिए तुम्हारे पास जो है कोई खर्च के लिए पैसा ना बचे। तो इससे साबित है कि म्याना रवि जो है, दरमियाना रास्ता, ना बेजा खर्च करना और ना इतना ही अपने हाथ को बंद कर लेना कंजूसी का। तो ये से मुराद है कि म्याना रवि का हमें खर्च करने में जो है मामला रखना चाहिए। इन रब्बा का, बेशक रब तेरा, जब सुतुर रिज़्क़ का, खोल देता है रिज़्क़ लिए में ये शाह वासे जिसके चाहे, वजक दिरू, और बंद कर लेता है, इन्नहु बेशक वो काना है, बीबादी या बीरम बसीरा, सात बंदों अपने के हबदात देखने वाला। वला तक तुलू, और मत मार डालो, औलादकुम औलाद अपनी को, खश जाता इमलाक डर भूखे से, नहनु नरजुकुहुम हम रिज़्क़ देते हैं उनको, वाइयाकुम और हास तुमको, इन्ना कतलहुम बेशक मार डाला उनका, काना हितन कबीरा है हता बड़ी। वला तकरबू, और मत करीब जाओ, तकरबू ज़िना, और मत करीब जाओ ज़िना के, इन्नहु बेशक वो काना है, फाहिशतुन बेहजाई, वो सा सबीला, और बुरी है राह। आइए तशरीह और दुआ की तरफ बढ़ते। फरमाया अपने वालिदैन को उफ तक मत कह और ना उन्हें डांटो, बल्कि उनके लिए मेहरबानी और आजिज़ी का बाजू बिछाए रखें अदब से, और उनके लिए जो है दुआ कीजिए। अल्लाह ताला ने तलीम फरमाई, और कुर रब्बिरहम हमा कमार बयानी सगीरा, ए रब मेरे, और कह ए रब मेरे उन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझको छोटे होता पाला। ये दुआ उनके लिए मामूल बना, चाहे हजात हों माँ बाप या नहीं, तो अल्लाह तुम पर रहमत जारी रखेगा। उनकी कब्रों की ज़ियारत भी बाबरकत है बेटों के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा, हदीस है कि हिदमत और हुस्न सलूक का ज़्यादा हकदार कौन है? फरमाया तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ 3 दफ़ा, फिर फरमाया तेरा बाप, और फिर तेरा जो रिश्ता जो तुझसे बहुत करीब है उस पर उसने सलूक कर। और जो है एक और हदीस में 3 मरतबा फरमाया, हाँ कलूद हो वो शख्स जिसने माँ बाप को पाया, एक को या दोनों को बुढ़ापे में, और उसकी हिदमत ना की और जन्नत हासिल ना की। रब्बिरहम हमा कमा रब्बयानी सगीरा, इसे लाजम अपनी ज़िंदगी में पकड़ लिए तो दुनिया आखिरत की भलाइयाँ हैं। और साथ वालिदैन की हिदमत भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बेहतरीन बना दे। अल्लाह तो हमारी दुनिया और आखिरत सवार दे। अल्लाह अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब के तहत अल्लाह सुकून और रख्त वली बना दे। या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका सगीस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अज़ाबिल बास रब्बिन नास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शफ़ा शफ़ाअन ला युगादिरु सकमा। अल्लाह हमारी जो है ज़िंदगी अल्लाह तंदरुस्तियों से मनवर फरमा। अल्लाह सेहत से मनवर फरमा। अल्लाह शफ़ाओं से मनवर फरमा। अल्लाह हमारे मरीज़ों को शफ़ाए कामला अजला दे दे। अल्लाह उन्हें जी से तो तंदरुस्तियों से माला माल फरमा। अल्लाह खैर बरकत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे, से तो सलामतियाँ दे। अल्लाह बड़े करम से नवाज, अपने साया रहमत में रख। अल्लाह अपने वो बड़े फजल से नवाज, परेशान वालों की परेशानियाँ दूर फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार दे। अल्लाह जिनके कारोबार नहीं उन्हें कारोबार दे, जिन्हें दिए हैं उन्हें बरकत डाल। अल्लाह प्रदेश को अपने ज़मान में रखना, आल औलाद समेत अपनी ज़मान में रखना। अल्लाह से तो सलामतियाँ देना। अल्लाह जो वालिदैन बच्चियों के रिश्ते के लिए परेशान है उनके नेक रिश्ते ले आ, गैर से नेक रिश्ते ले आ। अल्लाह गैर से शादियों को बदमबस कर दे, बे औलादों को नेसल औलाद से नवाज। अल्लाह बे औलादों को नेसल औलाद से नवाज। अल्लाह पाकिस्तान की तो हिफाजत फरमा, इसकी बच्चे बच्चियाँ अल्लाह गुमराही में पड़ गई हैं। अल्लाह पर्दा फेंक दिया उतार के। अल्लाह इस्लाम ने इन्हें जो इज़्ज़त दी, कुव्वत दी, इन्हें जो है जिंदा दरगोर कर दी जाती थी और ये दोबारा उस बस्ती में जा गिरी। अपने सर से नोच के फेंक दी ये चादरें और पर्दे फेंक दिए। अल्लाह ने कामला अजला हदायत दे। अल्लाह के ये अल्लाह की नाफरमानी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की मुर्तकिब होने जा रही है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह तो हमारे लिए आसानियाँ कर दे। अल्लाह तो हमारे लिए आसानियाँ कर दे। रब्बि रहमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि रहमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि रहमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह हमारे नफ़ा दिल में इजाफ़ा फरमा, तारीफ पे पंजा, मारिफ पे पंजा। अल्लाह सत बलागत पैदा कर दे। तो कदम कदम पे आसानियाँ इस मामले में कर दे और हमारा वली और नसीब बन जा। तो हमारी ज़िंदगी का वली और नसीब बन जा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यज़ुरु मअ इस्मिही शै'उन फिल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यज़ुरु मअ इस्मिही शै'उन फिल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यज़ुरु मअ इस्मिही शै'उन फिल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िलुल मुल्क मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर बियदिकल खैर बियदिकल खैर। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तुलिजुल लैला फिन्नाहारि व तुलिजुन नहारा फिल-लैलि व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति ताज़ुकु मन तशा वगैरह साहब ताज़ुकु मन तशा वगैरह साहब। अल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह हमें अच्छे अच्छे खानों से झोलियाँ भर दे, अच्छे पहनावों से झोलियाँ भर दे, अच्छे अच्छे कसरत से फलों से झोलियाँ भर दे। अल्लाह सो से बचा, बुरी निगाह से बचा के रख। अपनी नज़र करम, अपनी नज़र रहमत में रख। अल्लाह तो हमारी ज़िंदगियों का मालिक बन जा। अल्लाह मजूरी मताजी से बचाना, तू अपना मताज रखना। अल्लाह ताहयाती, अल्लाह तू हमारी ज़िंदगियों का मालिक बन जा।
حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا، تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو کامیابیاں کامرانیاں دے اللہ، کامیابیاں کامرانیاں دے کے عہدے پہ فائز کرنا اللہ، کامیابیاں کامرانیاں دے کے عہدے پہ فائز کرنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین یا رب العالمین۔